before in order to understand the Spring frameworks. Okay, and Spring MVC is the most important. So you must be, so in a job requirement you must be hearing like RESTful services or microservices, right? These are nothing but implemented using Spring MVC. Okay, this is what is in demand nowadays. So when you say you want to become Java backend developer or a full stack developer, Java full stack developer, it means that you must know this. Okay, it means that you must know this, and these RESTful services or microservices are implemented using Spring MVC. So we are going to implement these RESTful services. I'll be showing you guys a demo on microservice, but in order to understand this, we must know what exactly Spring MVC is, where does it fits into our application development. Okay, now let's try to understand what exactly it is. So model and view and controller. So we have seen client server architecture. We have seen client server architecture, and in the same picture, our model view controller fits. Now let's try to understand what exactly it is. See, what happens whenever we get a request. Okay, let's remind what happens with our model view controller, and then we'll go for MVC. Okay. So in client server architecture, what was happening? We were getting a request. The request was sending to the server, and server was processing the request. Maybe if it needs to connect to the database, it was connecting to the database. Okay, sorry. Database will send a data back to the server. Server will send response back to the UI page or client. Okay, this is what is your client server architecture in a simple way. Now, here model, view, and controller, what exactly this in terms of this client server architecture? Okay, now see, every word says some meaning. Okay, every word provides some meaning. What exactly it is, we'll try to understand. See, model, view, and controller. Okay, model, view, and controller. What exact happens now? What happens when we say view? It means that the page on which we want to show our data. Listen to me. Okay, the page on which we want to show the data. So model, this is model. We'll see the what exactly model is. Then view and controller. See, काय होतं जेव्हा आपण मॉडेल म्हणतो, it means that it works with application data. Okay, it means that the model encapsulate the application data. म्हणजे आपल्या application साठी जो डेटा लागणार आहे, म्हणजे या लेवलला, या लेअरला आपण या सर्व्हर थ्रू डेटाबेस सोबत कनेक्ट करतोय. ठीक आहे, आणि डेटाबेस मधनं डेटा घेतोय, तर हा इथे एक जो मॉड्यूल असतो त्याला मॉडेल म्हणतात. व्हॉट डज दिस मॉडेल डू? दिस मॉडेल एनकॅप्सुलेट्स द अप्लिकेशन डेटा, म्हणजे अप्लिकेशन साठी लागणारा डेटा हा मॉडेल पार्ट प्रोव्हाइड करतो. ओके, I'll show you guys with a picture and then we'll see with the example. Okay, then there is something called as view. View म्हणजे काय, की हा डेटा आपण लेट्स से रिक्वेस्ट केली कशाच तरी XYZ ABC युजरच्या डेटाची, तर तो डेटा आपल्याला मॉडेल थ्रू आपल्याला मिळणार,
आणि तो डेटा मग वी नीड टू डिस्प्ले दॅट डेटा टू समवेअर, राईट. म्हणजे आपल्याला क्लायंट साइडला किंवा UI ब्राउझरवर किंवा ऍप्लिकेशन मध्ये तो डेटा दाखवायचा असतो, डिस्प्ले करायचा असतो. दॅट इज नथिंग बट युअर व्ह्यू. ओके, सो व्हॉट डज दिस व्ह्यू डू? व्ह्यू रेंडर्स मॉडेल डेटा. मॉडेल डेटा म्हणजे या मॉडेलनं दिलेला जो डेटा आहे तो डेटा आपल्याला व्ह्यू पेजवर दाखवायचा. सो दाखवण्यासाठी जो कॉम्पोनंट आहे त्याला व्ह्यू म्हणतात. मग आपण लास्ट एक्झाम्पल मध्ये HTML पाहिला, JSP पाहू शकतो आपण. HTML, थाईम लिफ आणि खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत, आणि रिॲक्ट JS, रिॲक्ट अँग्युलर. ठीक आहे, खूप साऱ्या नवीन नवीन UI टेक्नॉलॉजीज आहेत ज्यांचा यूज करून आपण व्ह्यू डेव्हलप करू शकतो. अँड देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज कंट्रोलर. कंट्रोलर इज नथिंग बट दिस सर्व्हर. आपण जे JSP सर्लेट मध्ये जे सर्लेट बनवलं होतं ना, दॅट इज नथिंग बट कंट्रोलर. त्याला आपण कंट्रोलर पण म्हणू शकतो, पण स्प्रिंग मध्ये आपण कंट्रोलर म्हणतो, सर्लेटच्या टेक्नॉलॉजी मध्ये आपण सर्लेट म्हणतो. ठीक आहे, स्प्रिंग मध्ये कंट्रोलर, सर्लेटच्या टेक्नॉलॉजी मध्ये सर्लेट म्हणतो. सो दॅट इज नथिंग बट युअर कंट्रोलर. सो व्हॉट डज दिस कंट्रोलर डू? व्हॉट डज दिस कंट्रोलर डू? कंट्रोलर काय करतं? आपली जी रिक्वेस्ट आहे, आपल्या रिक्वेस्टला प्रोसेस करतं. ठीक आहे, ही जी रिक्वेस्ट आली, आपण कसं सर्लेट मध्ये प्रोसेस केली होती रिक्वेस्ट, तसं कंट्रोलर इथं काय करतं? प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट. प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट अँड आणि याच रिक्वेस्टला व्ह्यू वर फॉरवर्ड करतो तो. प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट अँड फॉरवर्ड दिस टू व्ह्यू. प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट अँड passes the response to view. म्हणजे जी काय रिक्वेस्ट आली त्या रिक्वेस्टला प्रोसेस करणार आणि रिस्पॉन्स मध्ये जो येणार आहे तो व्ह्यू ला पास करणार. व्ह्यू ला म्हणजेच तुमच्या या कंपोनंटला. ठीक आहे, सो दिस इज नथिंग बट मॉडेल व्ह्यू कंट्रोलर. अगेन वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड इट इन इझी वे विथ द पिक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन. ठीक आहे, सो दिस इज नथिंग बट युअर model means, view means, and controller means. Every word in this model view controller we are going to implement, and at that time I'll be telling you guys ki, okay, this is how this model looks, this is how this view looks, and this is how this controller looks. Now see, let's try to draw the architecture of this Spring MVC. See, in an interview they ask you explain the architecture of Spring MVC. ठीक आहे, स्प्रिंग एमव्हीसीचं आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करायला सांगतात ते. इन दॅट केस यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर in this way. So we have these three words. You should be able to explain these three words. Every words will have separate technology. Say on model we will be exploring either Hibernate, ठीक है, किंवा Spring Data JPA, ओके, और तुमचं JDBC. दीज आर द मॉडेल टेक्नॉलॉजी. म्हणजे हे काय करतायत? आपल्याला डेटा सोबत काम करतायत. हे डेटा घेतायत, डेटाबेस मध्ये क्वेरी करतायत, डेटाबेस मधून डेटा आपल्याला वापस देतायत, आणि तो डेटा मग आपण व्ह्यू ला पास करतोय किंवा कंट्रोलरला पास करतोय, जे काय असेल ते. ठीक आहे, नाव कंट्रोलर आर नथिंग बट प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट अँड पासेस द रिस्पॉन्स टू द व्ह्यू. म्हणजेच काय असतं त्याचं, आपण कंट्रोलर क्रिएट करतो. म्हणजे एक्झॅक्टली काय करतो, तर आपण विल क्रिएट ऍट द रेट कंट्रोलर अनोटेशन यूज करतो, किंवा ऍट द रेट रेस्ट कंट्रोलर अनोटेशन. हा खूप फेमस क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ऍट द रेट कंट्रोलर अँड रेस्ट कंट्रोलर? विल बी सीइंग दॅट. किंवा तुमचं सरलेट. ठीक आहे, किंवा सरलेट. दीज आर नथिंग बट युअर controller. What exactly these do and all, we'll see that. Okay, before going ahead we need to understand the architecture of Spring MVC. Okay, we need to understand the architecture of Spring MVC. Let's try to, I'll try to draw it. Okay, and also try to explain you at the same time. ठीक है, समजते काय बोलतोय ते? Yes, no?
Great. Okay. Now, so what happens when the client sends a request? सेम तुमचं क्लायंट सर्व्हर आर्किटेक्चर लक्षात घ्या. ओके, जसं आपण सांगितलं होतं. सी what happens? Client will send a request. ठीक है. Client will send a request. That request will go to servlet or server, and the server will process the request. This is what is our paramparik paddhat is. Now see, here are some extra components which are there inside this Spring MVC architecture. What are those components? Let's try to understand. ठीक आहे. काय होतं? रिक्वेस्ट येते. ठीक आहे. This is what your request. Okay. And this request goes to one component that is something called as dispatcher servlet. ठीक आहे. याला म्हणतात dispatcher servlet. काय आहे? I'll tell you guys. Dispatcher servlet. This is servlet. Okay. Yes, ERVLET. Servlet. Dispatcher servlet. Now, what does this dispatcher servlet do? What does this dispatch? का असं dispatcher servlet? I'll tell you guys. Okay. This is simple servlet application. आपण जसं servlet पाहिलं होतं ना, तसं servlet application आहे. Servlet आहे. But what does it do? No? It forwards your request to there is something called as handler mapping. रट्टा मारा आज समजत नसेल तर okay, but whenever we'll write down one example, no, at that time you guys will be able to understand. This is what handler mapping. हे आहे handler mapping. ओळखू येत नसेल तर मी वाचून दाखवतोय. ठीक आहे. So what happens? Request comes to dispatcher servlet. Dispatcher servlet will forward that request to the handler mapping. Handler mapping will provide in a response something to the dispatcher servlet. What it will provide? I'll tell you guys. Okay. Dispatcher servlet will provide something to the in return to the handler mapping will provide something in return to the dispatcher servlet will take that response from the handler mapping, and then it forwards the request to your particular controller. ठीक आहे. इट फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू द पर्टिक्युलर कंट्रोलर. रिक्वेस्ट काय करणार? पुन्हा डिस्पॅचर सर्वलेट साठी काहीतरी रिटर्न करणार. काय रिटर्न करणार? आय टेल यू गाईज. ठीक आहे. मग काय करणार? डिस्पॅचर सर्वलेट काय करणार? रिस्पॉन्स कंट्रोलर कडून जो काही रिस्पॉन्स आला तो रिस्पॉन्स फॉरवर्ड करणार अजून एका कंपोनेंटला. सी रट्टा मारायचे हे कंपोनेंट्स. ओके, रट्टा ही डायग्राम बिलकुल रट्टा मारायचे, नंबर्स काढायचे. दॅट इज इट. देर इज नो अदर वे. Of course, there is a way. Whenever we understand what exactly each component do, then in that case you will be remember. But still, if you don't remember, ratta this diagram. We are expert at that. ठीक आहे. This is what 6 नंबर. What it does? कंट्रोलर कडनं जे काही भेटलं डिस्पॅचर सर्वलेटला, डिस्पॅचर सर्वलेट काय करतं? ते जशाल तसं या एका कंपोनेंटला फॉरवर्ड करतं. दॅट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज व्ह्यू रिझॉल्व्हर. व्ह्यू रिझॉल्व्हर. ठीक आहे. व्ह्यू रिझॉल्व्हर काय करतं? पुन्हा रिस्पॉन्स मध्ये डिस्पॅचर सर्वलेटला काहीतरी वापस करतं. काय काहीतरी वापस करतं मी मुद्दाम सांगत नाहीये. ओके, मग काय करतं? डिस्पॅचर सर्वलेट काय करतं? या व्ह्यू रिझॉल्व्हर करणं जो रिस्पॉन्स आलाय ना, तो रिस्पॉन्स एका कंपोनेंटला पाठवतो. त्या कंपोनेंटचं नाव आहे व्ह्यू. ठीक आहे. दिस इज व्हॉट इज 8 नंबर. नाउ what exact happens here? Just let's try to understand this. What exactly happens here? Let's try to understand this. ठीक आहे. सी, तुमच्याकडून तुम्हाला एक रिस्पॉन्स येतोय. ठीक आहे. तुमच्याकडून तुम्हाला एक रिस्पॉन्स येतोय. दॅट रिस्पॉन्स. ठीक आहे. दिस इज व्हॉट इज रिस्पॉन्स. ओके. तुमच्याकडून तुम्हाला एक रिक्वेस्ट सेंड करतोय आपण. रिक्वेस्ट सेंड करतोय म्हणजे काय? एक कम्प्युटर आहे. कम्प्युटरवर तुम्ही एक बटन क्लिक करतायत. ठीक आहे. कम्प्युटरवर तुम्ही एक बटन क्लिक करताय. वन मोर थिंग.
दिस MVC मॉडेल इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क. हा एक डिझाईन पॅटर्न आहे. हा एक डिझाईन पॅटर्न आहे. कोणतीही टेक्नॉलॉजी MVC मॉडेलला फॉलो करू शकते. मग तुम्ही जावास्क्रिप्ट शिका, पायथॉन शिका, .NET असू द्या, कोणतीही टेक्नॉलॉजी असू द्या, यू कॅन फॉलो दिस MVC डिझाईन पॅटर्न. MVC डिझाईन पॅटर्न म्हणजे काय, तर तुमचे जे तिन्ही कॉम्पोनंट आहेत, ओके, म्हणजे रिक्वेस्ट येणारा चा कोड, बॅकएंडचा कोड, डेटाबेसची कनेक्शनचा कोड, हे सुटसुटीत मोकळे एक सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल्स असणार, जेणेकरून तुमच्या कोडला मेंटेन करणं, मॅनेज करणं सोपं जाईल. त्याच्यामध्ये बग्स कमी येतील. बग जरी आले तर ते बग रिझॉल्व्ह करायला इझी जाईल. समजा एका मॉडेलमध्ये जर काही फेल झालं तर कंट्रोलर किंवा व्ह्यूवर काही इफेक्ट पडणार नाही. दिस इज व्हॉट इज दिस मॉडेल. इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू स्प्रिंग MVC. ओके. मग स्प्रिंग MVCच्या केसमध्ये एवढे सारे कॉम्पोनंट्स आहेत. बाकी मॉडेल व्ह्यू कंट्रोलर, बेसिकली मॉडेल व्ह्यू कंट्रोलर काय आहे की मॉडेल एक सेपरेट पार्ट आहे. ठीक आहे. मॉडेल एक सेपरेट पार्ट आहे, कंट्रोलर एक सेपरेट पार्ट आहे आणि व्ह्यू एक सेपरेट पार्ट आहे. मग तुम्ही हे कोणत्याही टेक्नॉलॉजी, कोणत्याही प्रोजेक्ट मध्ये तुम्ही यूज करू शकता. यू कॅन इम्प्लिमेंट धिस मॉडेल, व्ह्यू अँड कंट्रोलर. मॉडेल, व्ह्यू, कंट्रोलर. ठीक आहे. याचं असं नाही की पहिल्यांदा मॉडेल येते म्हणजे पहिल्यांदा मॉडेलच असेल. इट्स नॉट लाईक दॅट. ठीक आहे. त्यांना फक्त वाचायला सोपं जातं म्हणून कदाचित लिहिलं असेल मॉडेल, व्ह्यू, कंट्रोलर. कंट्रोलर व्ह्यू मॉडेल पण लिहू शकले असते किंवा व्ह्यू कंट्रोलर मॉडेल पण लिहू शकले असते. व्हॉट एव्हर इट इज. ओके. एनी कॉम्बिनेशन कुड बी पॉसिबल. ठीक आहे. MVC, जस्ट द थिंग इज इट इज इझी टू रीड, दॅट इज वाय दे आर सेइंग ऍट द MVC. MVC. ओके. नाव दिस कॅन बी इम्प्लिमेंटेड युझिंग एनी टेक्नॉलॉजी. कोणत्याही टेक्नॉलॉजी मधचा यूज करून तुम्ही जर प्रोजेक्ट डेव्हलप करत असाल तर यू शुड फॉलो धिस डिझाईन पॅटर्न, मॉडेल व्ह्यू डिझाईन पॅटर्न, सो दॅट इट विल बी इझी टू मेंटेन अँड मॅनेज कोड. ठीक आहे. सो जस्ट रिमेंबर दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क. का सांगा लागतंय, कारण बिकॉज वी आर रिअली न्यू टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क और टेक्नॉलॉजी, वी आर फ्रेशर. सो जनरली काय होतं ना, स्प्रिंग MVC हा वर्ड जो आहे ना, हे सोबतच वाचल्या जातात. मग आपल्याला वाटतं की बाबा हे MVC म्हणजे फक्त काय स्प्रिंगशी रिलेटेडच आहे. इट इज नॉट दॅट. Okay, now let's understand this. What happens at a client level? There are some buttons and all. We have some search box and तुम्ही काय करतात, इथे एक आधार नंबर टाकतायत. आधार नंबर टाकून म्हणताय की बाबा मला या युजरचे, या आधार कार्ड वाल्याचे सगळे डिटेल्स द्या. मग तुम्ही हे बटन क्लिक करतात. बटन क्लिक केल्यावर काय होणार, तुमची रिक्वेस्ट जाणार. रिक्वेस्ट कुठे जाणार, सर्लेट कडे जाणार. सर्लेट मधून एक क्वेरी फायर करणार. क्वेरी फायर करून कुठे जाणार, क्वेरी डेटाबेसला जाणार, की म्हणणार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम युजर वेअर आधार कार्ड नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर. मग डेटाबेस रिटर्न मध्ये तुम्हाला त्या युजरचे डिटेल्स देणार. सर्लेट कडे येणार. सर्लेट कडून रिस्पॉन्स मध्ये ते डिटेल्स वापस भेटणार. हे होणार. आता एमव्हीसी मॉडेल मध्ये याच पिक्चरला आपण MVC मॉडेल मध्ये ट्राय टू अंडरस्टँड. रिक्वेस्ट आली, आधार कार्ड नंबर आला, रिक्वेस्ट आली इथं. ठीक आहे. व्हॉट हॅपन्स व्हेन वी गेट द रिक्वेस्ट. ओके. नाव सी, एक प्रोजेक्ट आहे. ओके. एक प्रोजेक्ट आहे. हाच अप्लिकेशन आहे. लेट्स से कॉलेज अप्लिकेशन. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्टुडंटचे डिटेल्स आधार कार्ड नंबर वरनं पण भेटतात, फॉर एक्झाम्पल. ओके. तर आधार कार्ड नंबर वरनं एक मॉड्यूल आहे जिथं स्टुडंटचे डिटेल्स भेटतायत किंवा पर्सनचे डिटेल भेटतायत. पर्सन म्हणजे मग टीचर असेल, कोणी असेल, आधार कार्ड नंबर टाका, त्याचे डिटेल्स भेटतील. दुसरं मॉड्यूल आहे तिथं तुम्हाला डिपार्टमेंटचे डिटेल्स भेटतायत. कशाचे? डिपार्टमेंटचे. की तुम्ही जर इथं सर्च केलात की बाबा डिपार्टमेंट, कॉलेजमध्ये किती किती डिपार्टमेंट आहेत, नुसतं DEPT सॉरी, तर तुम्हाला सगळे डिपार्टमेंट भेटतात. म्हणजे हे एक मॉड्यूल झालं. राईट. हे एक मॉड्यूल झालं, स्टुडंटचं मॉड्यूल. तिसरं मॉड्यूल आहे ऍडमिन मॉड्यूल, की ऍडमिन मध्ये काय काय सेक्शन्स आहेत. तिसरं एक मॉड्यूल झालं. अजून काहीतरी लायब्ररी मॉड्यूल आहे. लायब्ररीमध्ये कोणते कोणते बुक्स अवेलेबल आहेत, तिथं स्टाफ किती आहे. हे 4 मॉड्यूल झाले. ठीक आहे. 4 मॉड्यूलवर 4 टीम काम करतायत. 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम.
ठीक आहे. चारही मॉड्यूलचे जे क्लासेस आहेत ते वेगळे राहणार. समजा डिपार्टमेंटचा डिपार्टमेंट कंट्रोलर, डिपार्टमेंट सर्व्हिस, डिपार्टमेंट नावाचा एक पोजो क्लास राहील, ज्याच्यामध्ये डिपार्टमेंट आयडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, जे काही फील्ड्स असतील ते असणार. तसंच ऍडमिनच्या, लायब्ररीच्या आणि स्टुडंटच्या राहणार. ठीक आहे. मग आता तुम्ही ज्यावेळेस रिक्वेस्ट सेंड करताय, तर त्यावेळेस तुम्ही रिक्वेस्ट समजा आधार कार्ड टाकताय, तर ही आधार कार्डची रिक्वेस्ट तुमच्या स्टुडंट किंवा पर्सन डिपार्टमेंटला जाते. स्टुडंट किंवा पर्सन डिपार्टमेंटला जाते. याचा अर्थ असा की या प्रोजेक्टमध्ये त्यांनी स्टुडंट कंट्रोलर किंवा स्टुडंट सर्लेट क्रिएट केलंय, राईट? कारण सर्लेट आपण पाहिलं होतं, कंट्रोलर आपण पाहिलं नाही. स्टुडंट कंट्रोलर, लेट से कंट्रोलर. कंट्रोलर काय आहे? कंट्रोलर हा तुमचा एक सर्व्हर समजा, जो स्टुडंटच्या रिलेटेड येणाऱ्या रिक्वेस्ट घेणार आणि या रिक्वेस्टला प्रोसेस करणार. ठीक आहे. स्टुडंट कंट्रोलरला रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करणार ते, आणि स्टुडंट कंट्रोलर मधनं तुम्हाला रिस्पॉन्स मिळणार. मग काय करणार, जेव्हा तुम्ही स्टुडंटच्या रिलेटेड काही डेटा सर्च करता, समजा या रिक्वेस्ट मध्ये ती रिक्वेस्ट सेंड करता, व्हॉट इज दिस रिक्वेस्ट फॉर? दिस रिक्वेस्ट इज फॉर गेटिंग अ स्टुडंट डिटेल्स, म्हणजेच स्टुडंट कंट्रोलर कडे जायला पाहिजे. सो व्हॉट हॅपन्स नो, दिस रिक्वेस्ट विल फर्स्ट गो टू द डिस्पॅचर सर्लेट. डिस्पॅचर सर्लेट एक असतं. व्हॉट डज दिस डिस्पॅचर सर्लेट डू? डिस्पॅचर सर्लेट ऍक्ट ऍज अ फ्रंट कंट्रोलर. डिस्पॅचर सर्लेट ऍक्ट ऍज अ फ्रंट कंट्रोलर. म्हणजे तुम्ही डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर मी तुम्हाला सांगितलं होतं सर्लेटच्या वेळेस, वेब डॉट एक्सएमएल फाईल. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं होतं, सगळ्या रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मॅपिंग त्याच्यामध्ये कॉन्फिगर केली होती आणि पर्टिक्युलर सर्लेटला ती रिक्वेस्ट जात होती. इफ यू डोंट रिमेंबर, गो बॅक अँड रिवाइज द कन्सेप्ट. ठीक आहे. डिस्पॅचर सर्लेट काय करतं, हा एक मधातला कॉम्पोनंट असतो. ओके, व्हॉट डज दिस डू? डिस्पॅचर सर्लेट जो आहे ना, तो मधातला कॉम्पोनंट आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या मॉडेल व्ह्यू कंट्रोलर कडे जायच्या अगोदर प्रत्येक रिक्वेस्ट डिस्पॅचर सर्लेटला जाते. दिस इज व्हॉट इज अ सेंट्रल कॉम्पोनंट. रट्टा मारायचा, दिसत नाही समजत नाही, रट्टा मारायचा. मी सांगतोय ते दिस डायग्राम यू नीड टू रट्टा. ओके, अँड व्हॉट एव्हर आय एम एक्सप्लेनिंग यू गाइज, दॅट स्टफ यू ऑल्सो यू नीड टू रट्टा. वेन एव्हर विल ट्राय टू राईट द एक्झाम्पल्स, नो, ऍट दॅट टाइम every component will start making sense to you. Okay, so what does this dispatcher servlet do? Dispatcher servlet act as a front controller. Dispatcher servlet act as a front controller. Okay, just give me 1 second, guys. Okay, so dispatcher servlet act as a front controller. What does this controller do? What does this front controller do? See, ह्या ज्या रिक्वेस्ट असतात ना, ह्या सगळ्या HTTP रिक्वेस्ट असतात, हायपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल. ठीक आहे, हायपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल HTTP रिक्वेस्ट असतात. आणि देन देर इज समथिंग कॉल्ड as हायपर टेक्स्ट सिक्युअर प्रोटोकॉल, सिक्युअर रिक्वेस्ट, HTTPS. ठीक आहे, we do not need to go into this what exactly it is. So whatever the request we get from the client, whatever the request we get from the client, those requests those requests will be first go to dispatcher servlet. What does this dispatcher servlet do? This dispatcher servlet is a central component of Spring MVC. It takes the request. Okay, बेसिकली डिस्पॅचर सर्लेट ऍक्ट ऍज अ फ्रंट कंट्रोलर. फ्रंट कंट्रोलर म्हणजे तुमच्या फेस, म्हणजे एक सगळ्या रिक्वेस्ट ज्यावेळेस आपल्या मेन मॉड्यूल्स कडे जायच्या अगोदर मधातच डिस्पॅचर सर्लेट कडे येतात. आणि डिस्पॅचर सर्लेट काय करतं, ह्या रिक्वेस्टला, जे रिक्वेस्ट आली ना आपली, जशाल तशी या रिक्वेस्टला हँडलर मॅपिंगला पाठवतं. कशाला पाठवतं? हँडलर मॅपिंगला. व्हॉट इज दिस हँडलर मॅपिंग? ना हँडलर मॅपिंग काय करते? सी वर्ड्स स्टँड फॉर हँडलर मॅपिंग. मॅपिंग हँडल करते, मॅपिंग हँडल करते. म्हणजे तुमच्याकडे 4 मॉड्यूल आहेत. डिपार्टमेंट मॉड्यूल आहे, स्टुडंट मॉड्यूल आहे, ऍडमिन मॉड्यूल आहे, लायब्ररी मॉड्यूल आहे. ठीक आहे. तर म्हणते की बाबा, ही जी रिक्वेस्ट आली ना, ही रिक्वेस्ट नेमकी कशासाठी आहे? डिपार्टमेंटचे डिटेल्स घेण्यासाठी आहे, स्टुडंटचे डिटेल्स घेण्यासाठी आहे, ऍडमिनचे डिटेल्स घेण्यासाठी आहे, की लायब्ररीचे डिटेल्स? ठीक आहे. हँडलर मॅपिंग काय करते, हे पाहते की कोणत्या मॉड्यूल साठी ही रिक्वेस्ट आलेली आहे.
ठीक आहे. जर ही रिक्वेस्ट मग त्याला हे हँडलर मॅपिंगला माहित पडतं की बाबा ही रिक्वेस्ट लेट्स से स्टुडंटसाठी आली, स्टुडंटचे डिटेल्स घेण्यासाठी आली. मग काय करतं हँडलर मॅपिंग पुन्हा वापस डिस्पॅचर सरलेटला म्हणतं की बाबा डिस्पॅचर सरलेट, तू जी रिक्वेस्ट मला आता पाठवली होती ती रिक्वेस्ट जी आहे ना ती स्टुडंट मॉड्यूलसाठी आहे, त्याला आधार कार्ड नंबर देतोय तो, आणि त्याला स्टुडंटचे डिटेल्स पाहिजे. डिस्पॅचर सरलेट म्हणजे ठीक आहे, थँक्यू मला सांगितल्याबद्दल. मग काय करतं डिस्पॅचर सरलेट हँडलर मॅपिंग कडून हे डिटेल घेतं या रिक्वेस्ट साठी, की ही रिक्वेस्ट जी आहे ही कोणत्या कंट्रोलरला पाठवायची, कोणत्या मॉड्यूलला पाठवायची, कोणत्या सरलेटला पाठवायची. ठीक आहे. आणि 4 नंबरला काय करतं हे डिस्पॅचर सरलेट या हँडलर मॅपिंग कडून जे डिटेल्स घेतलेले आहेत, ऑल दोज डिटेल्स विल बी फॉरवर्ड टू दॅट पर्टिक्युलर रिक्वेस्ट, विल बी फॉरवर्ड टू द पर्टिक्युलर कंट्रोलर. आपल्या या केसमध्ये स्टुडंट कंट्रोलर समजा, आपल्या या केसमध्ये काय स्टुडंट कंट्रोलर. ठीक आहे. मग स्टुडंट कंट्रोलरला ती रिक्वेस्ट जाणार, मग कंट्रोलरला रिक्वेस्ट गेल्यावर काय होईल, मग इथं सगळं सरलेट सारखं लॉजिक होईल. काय करणार आपण, व्हॉट विल डू, विल टेक द आधार कार्ड नंबर. ठीक आहे. विल टेक द आधार कार्ड नंबर, विल ठीक आहे, विल टेक द आधार कार्ड नंबर. आधार कार्ड नंबर घेणार आपण, त्या आधार कार्ड नंबर नुसार क्वेरी करणार. क्वेरी केल्यानंतर जो काही डेटा येईल आपल्याला, दॅट डेटा वी विल बी सेंडिंग बॅक टू द डिस्पॅचर सर्व्हलेट. म्हणजेच इथं काय राहणार, इथंच तुमच्या इथं कुठतरी मॉडेल पार्ट राहणार तुमचा. ठीक आहे. मॉडेल पार्ट मध्ये काय राहणार, याच्यामध्ये राहणार तुमचा डेटाबेसशी कनेक्शन. ओके. व्हॉट दिस विल डू, दिस विल ऑल्सो, दिस कंट्रोलर इटसेल्फ विल ऑल्सो कंटेन द मॉडेल पार्ट. दिस विल, याच्यात हा कोड राहणार, डेटाबेस सोबत कनेक्शन करा, डेटाबेस मध्ये क्वेरी फायर करा, डेटाबेस मधून डेटा घ्या. ऑल दिस थिंग्स विल बी देअर विदिन दिस कंट्रोलर. ओके ओनली. ओके. तर काय करणार कंट्रोलर, काय करणार त्या सगळ्या रिक्वेस्टला प्रोसेस करणार, तो डेटा घेणार आणि तो डेटा मॉडेलमध्ये टाकणार. ओके. तो डेटा जो असतो तो मॉडेलमध्ये आपल्याला डेटा भेटणार. मग देर इज समथिंग कॉल्ड एज हिअर मॉडेल अँड व्ह्यू कंपोनंट. अँड व्ह्यू. ओके. मॉडेल अँड व्ह्यू, मॉडेल अँड व्ह्यू. मग ज्यावेळेस कंट्रोलर काय करते, ही रिक्वेस्ट आली सगळी त्यानं प्रोसेस केली. ठीक आहे. म्हणजे आधार कार्ड आला, त्यानं आधार कार्ड आधार नंबरचा सगळा डेटा घेतला, सगळा डेटा डेटाबेस मधून घेतला, एव्हरीथिंग इज प्रिपेअर्ड, स्टुडंटचा डेटा आला समजा. आणि तो डेटा काय करतो कंट्रोलर, पुन्हा डिस्पॅचर सरलेटला वापस पाठवतो. पण यावेळेस डेटा पाठवते वेळेस काय करतो, तो मॉडेल अँड व्ह्यूचा ऑब्जेक्ट पाठवतो. there is a something class called as model and view class. Okay, we will see that. मॉडेल अँड व्ह्यूचा ऑब्जेक्ट तो पाठवतो कंट्रोलरला, मॉडेल अँड व्ह्यू. ठीक आहे. मॉडेल अँड व्ह्यूचा ऑब्जेक्ट पाठवतो कंट्रोलरला. आता कंट्रोलर काय करतो, याच्यामध्ये दोन्ही डेटा पाठवते. मॉडेल म्हणजे डेटा पाठवतो ऍक्च्युली, स्टुडंटचं नाव, नंबर, गाव सगळं. आणि व्ह्यू म्हणजे व्ह्यूचं नाव सांगतो की कोणत्या पेजवर हा डेटा दाखवायचा, कोणत्या पेजवर हा डेटा दाखवायचा. म्हणून मॉडेल आणि व्ह्यू, मॉडेल म्हणजे डेटा, डोक्यात घाला. मॉडेल म्हणजे डेटा, डोक्यात घाला इन द सेन्स डोक्यात समजून घ्या. ओके, व्हॉट एव्हर इट इज. मॉडेल मीन्स डेटा, व्ह्यू म्हणजे व्ह्यूचं नाव, ज्याच्यावर तुम्हाला डेटा दाखवायचा तो व्ह्यू म्हणजे जो आपल्याला दिसतो ते. मॉडेल आणि व्ह्यूचा ऑब्जेक्ट सेंड करतं कंट्रोलर. ओके. नाव डिस्पॅचर सर्लेटला पुन्हा रिस्पॉन्स मध्ये कंट्रोलर मॉडेल आणि व्ह्यूचा ऑब्जेक्ट सेंड करतं. याच्यामध्ये मॉडेल म्हणजे स्टुडंटचं नाव वगैरे आहे, आणि व्ह्यू व्ह्यू म्हणजे कोणत्या पेजवर डेटा दाखवायचा, हे दोन्ही आहे. ओके. न 5 नंबरला मग नंतर डिस्पॅचर सर्लेट कडे हा मॉडेल अँड व्ह्यूचा ऑब्जेक्ट भेटतो, मॉडेल अँड व्ह्यूचा ऑब्जेक्ट भेटतो. पण डिस्पॅचर सर्लेटला काही माहिती नाहीये की हा ऑब्जेक्ट काय काय नाही. हा फक्त एक मधातला माणूस आहे जो फक्त इकडचे तिकडे तिकडचे इकडे काम करतो. डिस्पॅचर सर्लेट म्हणतो ठीक आहे यार, कंट्रोलरनं मला डेटा पण दिलाय वाटतं आणि व्ह्यू पण दिलाय, पण एक्झॅक्टली मला माहिती नाही की याच्यातलं व्ह्यू कोणता आहे आणि डेटा कोणता आहे. मग काय करतं डिस्पॅचर सर्लेट, या पूर्ण या सेम मॉडेल अँड व्ह्यूला फॉरवर्ड करतं व्ह्यू रिझॉल्व्हर ऑब्जेक्टला. व्ह्यू रिझॉल्व्हर ऑब्जेक्टला. व्ह्यू रिझॉल्व्हर काय करतं, व्ह्यू रिझॉल्व्हर काय करतं, व्ह्यू रिझॉल्व्हर या आपल्या मॉडेल अँड व्ह्यू मधून व्ह्यू जो पार्ट आहे, म्हणजे कोणत्या पेजवर हा डेटा डिस्प्ले करायचा ना ते पाहतं. व्ह्यू रिझॉल्व्हर रिझॉल्व करतं काय, व्ह्यू कशावर व्ह्यू करायचं रिझॉल्व करतं. ओके. व्ह्यू रिझॉल्व्हर, व्ह्यू काय करतं म्हणजे ठीक आहे बाबा, तू जे मॉडेल अँड व्ह्यू जे ऑब्जेक्ट दिला मला, त्या ऑब्जेक्ट मध्ये डेटा असेल,
पण व्ह्यू मला माहिती कोणत्या पेजवर दाखवायचं. मग कोणताही पेज असेल तुमचं, व्ह्यू डॉट जेएसपी, इंडेक्स डॉट जेएसपी, स्टुडंट डॉट जेएसपी, HTML, रिॲक्ट मधले जे काही TSX फॉर्मॅट वाले जे काही पेजेस असतील ना, त्या पेजेस त्या पेजेसला त्या पेजचं नाव ऍक्च्युली बेसिकली हा व्ह्यू रिझॉल्वर देतो. व्ह्यू रिझॉल्वर म्हणतो की बाबा चला मी रिझॉल्व केलं काय, व्ह्यूचं नाव. डिस्पॅचर सर्लेट म्हणते ठीक आहे बाबा दे मला. मग जे काही नाव असेल तुमच्याकडे, JSP, HTML, जे काही टेक्नॉलॉजी डॉट JSP डॉट HTML, ते नाव डिस्पॅचर सर्लेटला मिळतं. डिस्पॅचर सर्लेट काय करतं, म्हणतं की बाबा हे घे व्ह्यू, हे आहे तुझा नाव, हे आहे तुझा डेटा. ठीक आहे, हे व्ह्यू हा पेज आहे इथं व्ह्यू डॉट जेएसपी वगैरे. या जेएसपी ला काय करतं, या मॉडेल मधला हा डेटा इथं रिस्पॉन्स मध्ये प्रोव्हाइड करतं. मग हा या डेटासाठी आपल्याकडे काही एरिया बनवलेले आहेत. समजा आपण कॉम्पोनंट्स बनवलेत, जसं की इथं नाव डिस्प्ले करणार, इथं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन युअर कॉलेज सिटी, जे काय ऍड्रेस आपला जो एकाखाली एक जो दिसतात फील्ड्स राईट UI वर, त्याच्यामध्ये इथे UI पेज डिस्प्ले केलेलं असते, डिझाईन केलेलं असते. मग हा जो डेटा आहे हा व्ह्यू पेजवर बनणार. मग डॉट जेएसपी ला हा सगळा डेटा जाणार. मग डॉट जेएसपी काय करतं, पूर्ण व्ह्यू मध्ये जो डेटा गेला ना हा, तर व्ह्यू काय करणार, हा डेटा घेणार, त्याच्या सगळ्या फील्डला सोबत मॅप करणार, आणि मॅप करून रिस्पॉन्स मध्ये हा कम्प्लीट पेज, दिस कम्प्लीट पेज विल बी सेंड बॅक इन अ रिस्पॉन्स. आणि रिस्पॉन्स मध्ये ज्यावेळेस आपण हे पेज वापस सेंड करतो त्यावेळेस आपल्याला ब्राउझरवर हा डेटा दिसतो. ऍट दॅट टाइम वी गेट टू सी द डेटा ऑन ब्राउझर. ठीक है, दिस इज हाउ दिस MVC वर्क. अंडरस्टूड? समजलंय गाईज? ऍटलिस्ट काय सांगितलं ते समजलं? Yes, sir. राईट. ओके सो ओके सो लेट्स रिवाइज इट वन सेकंड. ओके, आणि सेम वे, सेम इंटेन्सिटी, सेम वे न सांगायचं तुम्ही इंटरव्ह्युअरला. ओके, दीज आर द सच क्वेश्चन्स, ओके, विच मेक्स अ गुड इम्प्रेशन. ठीक आहे, तुम्हाला ज्यावेळेस आपण इंटरव्ह्यू फेस करतो आणि इफ समवन luckily ask you what exactly this one is, okay, explain Spring MVC architecture, you should explain this architecture in a same way. ड्रॉ करा. ऑफलाईन फेस टू फेस इंटरव्ह्यू असेल तर रिझ्युमे घ्या, त्याच्याकडून मागून म्हणा सर मी पेन अँड पेपर यूज करू शकतो का, बिलकुल हीच आकृती सेम डायग्राम ड्रॉ करा. ओके, and explain him in the same way. So explain, let's start with, sir, there is, whenever we get a request, that request will go to the dispatcher servlet. Dispatcher servlet act as a front controller. Okay, dispatcher servlet act as a front controller. Okay, by what way this front controller do, basically this front controller forwards this request to the handler mapping. Handler mapping is one of the component which gives exactly to which controller we need to forward the request. Then dispatcher servlet will again get the response from handler mapping, which is nothing but the controller name to which the request we need to forward. Then dispatcher servlet will forwards that request to the controller. Controller will processes that request and prepares one model view object. Model contains the data, view contains the view name. Model view objects and gives it back in response to the dispatcher servlet. Then dispatcher servlet takes the model view object, forwards it to the view resolver. Forward to get the exact view name on exactly which page we need to display the output or render the data. Okay, then the dispatcher servlet will take the view name from the view resolver. Any view name can be anything, student.jsp, user.jsp, HTML, can be anything. And then dispatcher servlet will get the view name. Then dispatcher servlet will forward the data to that particular view name, so that on this view name whatever the data we have sent, all that data will be mapped. Okay, then this view page will be generated, created, and then the same will be written in a response back to the client, and at the end on a browser we can see the response or we can see the data. Okay, in the same way you guys need to explain it, write it down. Okay, whatever I am saying, write it down, or if you are using any online
reference material, make sure you understand everything, prepare notes, okay, and try to explain in an interview like this only. If you explain in an interview like this, no, there are more chances of yours to clear the interviews. Okay, chances will increase. ठीक है. Now this is all about your Spring MVC architecture. What we will do, we do not have much time, but we will just try to write one simple example. It will not be a complete full-fledged Spring MVC example, but I'll try to show you guys how exactly the REST controller, RESTful services work looks like, and then tomorrow we will see each and every component. Okay, but let's see how exactly these things works. Okay, I'm erasing this. You guys will have the recording uploaded. You guys just go ahead, revise the concept, okay, so that it will be easy for you guys to understand. Again, remember, make sure you guys are preparing notes for interviews. Without notes, it is not possible to prepare for interviews. Okay, so okay, so one small thing I need to do, help marketplace. I just I just need to delete this the one something which we recently installed, no, because we do not need that Eclipse, sorry, Servlet, something related to Servlet. Okay, I should have removed this earlier before joining the class, but I totally forgot it. What is happening? This STS, no, this see STS Spring Tool Suite. This Eclipse plugin, this Eclipse version is specifically designed for writing Spring Boot or Spring applications. ठीक आहे, स्प्रिंगचे application लिहिण्यासाठीच हे STS बनवलेलं आहे. जर आपल्याला जनरल सर्लेट किंवा कोर जावाचे जर अप्लिकेशन आपल्याला लिहायचे असते ना, तर आपण काय केलं असतं, इक्लिप्स यूज केला असतं सिंपल. ठीक आहे, बट वी नीडेड टू यूज द सेम STS फॉर सर्लेट अप्लिकेशन. दॅट इज वाय आय ऍडेड दिस. सो यानं काय केलं, आपल्या इक्लिप्सचा STSचा आहे ना पूर्ण लुकच चेंज केला. सो आय जस्ट वॉन्ट टू रिमूव्ह इट so that it will not be heavy for writing the Spring applications. Okay, so I'll tell you guys. We have written one Spring application. Okay, not a Spring. We have written few Spring application while learning Spring Core. At that time, we understood that creating a Spring application nowadays it is little easy. ठीक आहे, स्प्रिंगचं अप्लिकेशन बनवणं आता इझी आहे, पण पहिल्या काळात काय होतं, पहिल्या काळात इन द सेन्स नॉट सो लॉंग, लाईक 10 years 15 years अगो, जेव्हा आपल्याला स्प्रिंग अप्लिकेशन क्रिएट करायचं होतं ना, तेव्हा खूप कॉन्फिगरेशन करायला लागत होतं. जसं की जार, जर मेवन यूज करत असाल तर तुम्ही जार डाउनलोड करा, जार ऍड करा, देन XML फाईल क्रिएट करा. आपण XML फाईल पाहिल्याच नाहीयेत, ओके, बट XML फाईल्स क्रिएट करा आणि त्याच्यानंतर प्रॉपर कॉन्फिगरेशन करा. ऑल दॅट स्टफ इज गॉन विथ द लेटेस्ट स्प्रिंग व्हर्जन्स अँड स्प्रिंग बूट व्हर्जन्स. ठीक आहे, सो दोज हू हॅव वर्क ऑन XML part of configuration, only those guys can understand the pain. And I think everyone from this class is new to these technologies, so you guys do not know what exactly this XML configuration is. And believe me, guys, you don't want to know, because that is that bad the XML configuration is for this Spring framework. So that is why they have removed it. See, being a Java developer, what happens now? We are people who like to learn syntax basis languages. Okay, syntactical म्हणजे we have some syntax, ज्यामध्ये एक फिक्स सिंटॅक्स आहे, तो आपल्याला फॉलो करू वाटतो. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू XML, JavaScript और स्क्रिप्टिंग लँग्वेज, ओके, और लेट्स से टॅग अशा लँग्वेज ज्याच्यामध्ये टॅग्स असतात ना, दिस लँग्वेज we feel little lazy to understand these languages. Okay, whether it is XML, okay, or some scripting languages. So what they did, no, म्हणजे पहा, if you guys remember, while learning Servlet application, JSP Servlet, आपण web.xml एक फाईल पाहिली होती. But that web.xml file itself is a heavy component. Also, just for that particular file, we need to know the XML tags and all, right?
फक्त तेवढ्या एका फाईलसाठी आपल्याला एक सेपरेट टेक्नॉलॉजी शिकायला लागत होती, समथिंग कॉल्ड एज XML. And we are too lazy to learn new things. So what this Java people do, what this Java people did, they totally removed the support for, they totally removed the support for this XML configuration. ठीक आहे, ते काय म्हणले, XML वर तुम्ही डिपेंड राहूच नका. आपण काय करू, annotations बनवू. Okay, what we'll do, we'll create annotations, so that what you guys need to do, you guys just need to use the annotation, and that is it. Your work is done. ठीक है. So that is why we do not have to deal with, or at least you guys do not have to deal with the XML based configuration. ठीक है. So we have something called as configuration, annotation based configuration. Okay, we have something called as annotation based configuration. What does that means? Okay, see, now I have removed that Eclipse Java to EE support. Okay, so the server tab is not available anymore for us, because we do not need a server, because we will get the server with our Spring application. ठीक आहे. See here what I am doing, मी एक simple application create करतोय. Spring Boot an application. I am creating one Spring Boot application. From tomorrow onwards, or today onwards, we will be using Spring Boot application only in order to understand this. ठीक है. What we'll do now, we'll write one example. Okay, it is just me doing some setup. REST demo, something called REST demo. Okay, we do not need to worry about this. Okay, I'm just adding one web jar. You guys do not need to worry about this too. I just want to show you guys how exactly this looks like, and some new concepts, some new words will you guys will hear today. Okay, this is REST demo, and something is wrong with this one. Okay, it is not able to find. Okay, so it is just building the Spring Boot language server. Just a second, nothing will happen. Okay, let it build first. For first time, it will take a little time. Okay, for first time it will take a little time. See, this much stuff we get. Every stuff is important. As a part of interview, no, तुम्हाला सगळे हे विचारू शकतात. What is this? Okay, then yeah, this is not something we required. This is a project management tool syntax. We do not need to worry about it. See what I am doing. See, with this Spring MVC, I have just created one project and एक jar मी add केली आहे. See, तर आपल्याला इथं jar पण add करायचं काम नाही with the Spring Boot. Okay, we'll see that in upcoming sessions what exactly happens. आणि वन मोर थिंग, आपल्याकडे इथं कुठं सर्व्हर नाहीये, तर स्प्रिंग बूट आपल्याला स्वतः एक सर्व्हर बनवून देतो. व्हॉट आय डू नो, मीनवाइल आय जस्ट क्रिएट वन कंट्रोलर हियर. हॅलो कंट्रोलर, एक क्लास क्रिएट केला, and I'll annotate this class as a REST controller. I'll annotate this class as a REST controller. What is REST controller? That is also we are going to explore in detail. रिटर्न करतो, एक मेथड बनवते पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप स्ट्रिंग से हॅलो नावाची मेथड. ही मेथड काय करणार, तुम्ही जेव्हा कधी या मेथडला कॉल कराल तर ती मेथड काय करणार, हॅलो म्हणणार तुम्हाला. ठीक आहे, हॅलो, एक स्ट्रिंग रिटर्न करतोय मी. हे देअर हॅलो. ठीक आहे, आय एम रिटर्निंग वन स्ट्रिंग. ओके, नाव व्हॉट डज दिस मेथड डू, दिस मेथड रिटर्न सम स्ट्रिंग. ओके, आता याच्यासाठी अजून एक अनोटेशन आहे, गेट मॅपिंग. दिस इज व्हॉट वी विल बी डुईंग. आजच्या नंतर जेवढं काही तुम्ही शिकणार आहात, जेवढं काही तुम्ही शिकणार आहात ना, एव्हरीवेअर यू विल बी युझिंग रेस्ट कंट्रोलर, गेट मॅपिंग, पोस्ट मॅपिंग, पुट मॅपिंग, डिलीट मॅपिंग.
ठीक आहे. नंतर सर्व्हिस सगळं स्प्रिंग आता अनोटेशन, कॉम्पोनंट अनोटेशन, सर्व्हिस अनोटेशन, रिपॉझिटरी अनोटेशन, ऑटो वायर, क्वालिफायर, प्रायमरी, एव्हरीथिंग वी आर गोना यूज ऍट द रेट कॉन्फिगरेशन ऍट द रेट बिन. ओके. आणि दिस इज व्हॉट इज रिअल टाइम सिलेबस. दिस इज वेअर रिअल टाइम सिलेबस स्टार्ट्स. कोर जावा होतं तुम्हाला हे शिकण्यासाठी आणि इंटरव्ह्यू साठी. आणि हे जे आहे हे रिअल टाइम, इफ यू आर शोईंग सम एक्सपिरियन्स इन दॅट केस, दिस इज व्हॉट इज गॉन यू, दिस इज व्हॉट this is what it will be useful for you guys to सर्वाइव्ह इन कंपनी. कंपनीमध्ये सर्वाइव्ह करण्यासाठी ऑफकोर्स इंटरव्ह्यू साठी तर लागलच आहे, पण कंपनीमध्ये सर्वाइव्ह करण्यासाठी पण हे लागणार. मी काय म्हणतोय की गेट मॅपिंग मला ब्राउझर मध्ये कोणीतरी असा हॅलो म्हणणार आहे. मी म्हणतोय की बाबा से हाय म्हणणार आहे. ओके, मला कोणीतरी हाय बोलणार आहे. तर जर कोणी हाय बोललं ना, तर तुम्ही एक काम करा, हे देअर हॅलो म्हणा. असं मी म्हणतोय सिम्पल. ओके, बाकी काहीच नाही. एवढंच एक कंट्रोलर लिहिलंय मी. अँड व्हॉट विल डू ना, सी दिस इज वेब अप्लिकेशन. ओके, दिस इज अ वेब अप्लिकेशन. व्हॉट आय एम डुईंग, आय एम रनिंग दिस वेब अप्लिकेशन. तुम्हाला सांगितलं होतं वेब अप्लिकेशन रन करण्यासाठी आपल्याला सर्व्हर लागतो. आपण कोणता सर्व्हर डाउनलोड केला होता? टॉमकॅट सर्व्हर कॉन्फिगर केला होता कम्प्लीट. त्याला पूर्ण तामझाम करायला लागला होता आपल्याला. डाउनलोड करा, इक्लिप्स मध्ये कॉन्फिग करा. इक्लिप्स जर तुमचा सपोर्टिंग नसेल तर इक्लिप्सला सपोर्टिंग वाला इक्लिप्स डाउनलोड करा, तो सेटअप करा. आणि नंतर तुमचा प्रोग्राम रन ऑन सर्व्हर करा. मग सर्व्हरवर तो प्रोग्राम लॉन्च होणार आणि मग तुमचा आउटपुट दिसणार. ठीक आहे. बघा स्प्रिंग बूटच्या केसमध्ये काय आहे. सिंपल एक प्रोग्राम क्रिएट केला, राईट केलं, राईट क्लिक, याच्यामध्ये एक मेन क्लास क्रिएट करून देतो. सी ऍट द रेट स्प्रिंग बूट अनोटेशन. हा पण 10 क्वेश्चन, 10 इंटरव्ह्यू जर तुम्ही अटेंड करत असाल तर 10 पैकी 11 इंटरव्ह्यूज मध्ये हा क्वेश्चन विचारतात, व्हॉट इज ऍट द रेट स्प्रिंग बूट अनोटेशन डू. यू गाइज मस्ट नो दिस. ओके. सो मी काय करतोय, राईट क्लिक करतोय. हा एक मेन क्लास आहे. या क्लासवर राईट क्लिक करून रन ऍज अ जावा अप्लिकेशन करतोय. रन ऑन सर्व्हर करायची गरज नाहीये. ठीक आहे. रन ऍज अ जावा अप्लिकेशन करतोय. तर इथं पहा सुंदरशी डिझाईन दिसतीये तुम्हाला. त्याच्यामध्ये स्प्रिंग त्यांनी प्रिंट केलंय. सी दिस वन. ठीक आहे. आणि हा लॉग प्रिंट होतोय. सी इथं जर तुम्ही पाहत असाल तर काय म्हणतं, स्टार्टेड टॉमकॅट स्टार्टेड. टॉमकॅट काय सर्व्हर आहे. स्टार्टेड म्हणतोय कोणत्या पोर्टवर? 8080 वर. पण आपल्याकडे तर टॉमकॅट नाहीच आहे. राईट. मी आता तुम्हाला दाखवलं होतं टॉमकॅट इज डिलीटेड. माझ्याकडे सर्व्हर टॅग पण नाहीये इथं. इफ यू गाईज सी शो व्ह्यू मध्ये कुठं सर्व्हर दिसतीये का? नो. इथं जर टाईप केलो मी तरी तुम्हाला सर्व्हर नाही दिसणार. लँग्वेज सर्व्हर आहे बट द अवर सर्व्हर इज नॉट देअर. मग हाऊ कम दिस टॉमकॅट इज स्टार्टेड? याचा अर्थ असा की बाबा हे जे स्प्रिंग बूट आहे ना, हे स्प्रिंग बूट तुम्हाला इनबिल्ट टॉमकॅट देतं. म्हणते की तुम्ही ते झमेले करूच नका. इंटरनेटवर जा, टॉमकॅट डाउनलोड करा, इन्स्टॉल करा, कॉन्फिगर करा, सेटअप करा. यू डू नॉट नीड टू डू इट. म्हणतो की तुम्ही स्प्रिंग बूट यूज करा, तुम्हाला टॉमकॅट देतो मी इनबिल्ड. डायरेक्ट तुमचा जावा प्रोग्राम रन करा, तुमचं टॉमकॅट विल बी अवेलेबल, विल बी एक्झिक्युटेड, आणि तुमचं हे जे अप्लिकेशन आहे हे टॉमकॅट वर डिप्लॉय होईल. ठीक आहे. काय करायचं मग? ब्राउझरवर जायचं. ब्राउझरवर काय केलंय आपण? आपण काय म्हटलं की बाबा कोणी पण मला जर हाय म्हटलं तर त्याला मी काय म्हणणार? हॅलो, हे देअर हॅलो म्हणणार. म्हणजे लोकल होस्ट कोणत्या पोर्टवर तुमचं अप्लिकेशन रन झालंय? 8080/हाय. राईट. हे कसं माहित झालं मला? हे कसं माहित झालं? कारण माझं जे अप्लिकेशन आहे इथं लॉग मध्ये सांगतंय की 8080 पोर्ट वर रन होतंय आणि लोकल होस्ट आहे ऑब्विसली, कारण आपण लोकली रन करतोय तर लोकल होस्ट आहे हा. ओके, सो दॅट इज वाय वी हॅव ऍडेड इट हिअर ऍज अ लोकल होस्ट. कुठे गेला आपला ब्राउझर? सी हिअर. आणि म्हणतोय मी हाय हाय म्हणतोय आणि मी एंटर करतो. एंटर केल्यानंतर इथं पहा मला हे देअर हॅलो प्रिंट झालं. राईट. दिस इज व्हॉट इज वेब अप्लिकेशन. ब्राउझरवर जे काम करतं ते वेब अप्लिकेशन असतं. ओके. जस्ट अ सेकंड गाईज, जस्ट अ सेकंड. Okay. So, whatever application works on browser is web application. So, we have created here web application, and this web application is running. Just a second, guys. Give me 1 second. Okay. Okay. So, this is what is web application. Now, see what is happening.
जेव्हा तुम्ही एवढी URL, फक्त एवढीच URL तुम्ही हिट करताय, ठीक आहे, म्हणजे रिक्वेस्ट सेंड करताय, मग ही रिक्वेस्ट कुठे जाणार तुमच्या आर्किटेक्चर मध्ये? ओके, आय हॅव रिमूव्ह दॅट आर्किटेक्चर, ठीक आहे. मग ही रिक्वेस्ट पहिल्यांदा जेव्हा आपण एंटर क्लिक करणार, ऍट दॅट टाइम वेअर दिस रिक्वेस्ट विल गो, दिस रिक्वेस्ट विल गो टू वेअर, डिस्पॅचर सर्लेट, फ्रंट कंट्रोलर, ठीक आहे. जस्ट द मोमेंट वी क्लिक हिअर, राईट, एंटर, ज्यावेळेस मी इथे एंटर क्लिक करेल ना, त्यावेळेस दिस रिक्वेस्ट विल बी सेंट, ठीक आहे. म्हणजे ती रिक्वेस्ट जाणार, राईट. रिक्वेस्ट कुठे जाणार? लेट मी टेक द रेड वन. वेअर दिस रिक्वेस्ट विल गो, तुम्हाला माहिती सांगितलं होतं मी, एक मधात एक कॉम्पोनंट असतो, दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्पॅचर सर्लेट. रिक्वेस्ट विल गो टू द डिस्पॅचर सर्लेट, ठीक आहे. डिस्पॅचर सर्लेटला जाणार, एक नंबर जाणार, डिस्पॅचर सर्लेटला रिक्वेस्ट जाणार. डिस्पॅचर सर्लेटला माहिती नाही की बाबा हाय साठी ही हाय रिक्वेस्ट कोणत्या कंट्रोलर साठी आली आहे. तर आपण कोणता कंट्रोलर बनवला इथं? हॅलो कंट्रोलर बनवला, ठीक आहे. हॅलो कंट्रोलर मध्ये हाय लिहिलंय आपण, बरोबर, ठीक आहे. हॅलो कंट्रोलर आहे. मग याच्यासारखं बाय कंट्रोलर पण एक असेल आपल्याकडे, ठीक आहे. नंतर जेवलीस का, जेवलास का, जे काही कन्व्हर्जन असेल त्या टाईपचे आपण सेपरेट सेपरेट कंट्रोलर बनवणार. आपल्याला ज्या डिपार्टमेंटचं कन्व्हर्सेशन करायचं त्या डिपार्टमेंटचे कंट्रोलर बनवणार. ओके, देन मग डिस्पॅचर सर्लेटला माहिती नाही की ही जी रिक्वेस्ट आहे हाय वाली, ही आपल्याला या कंट्रोलरला फॉरवर्ड करायची. कोणत्या कंट्रोलरला? हॅलो कंट्रोलरला. मग डिस्पॅचर सर्लेट काय म्हणतं की बाबा हे हँडलर मॅपिंग, मला काय कर, ही माझ्याकडे एक रिक्वेस्ट आली आहे, ही रिक्वेस्ट कोणत्या कंट्रोलरला फॉरवर्ड करायची ते सांग. हँडलर मॅपिंग म्हणते ठीक आहे, फॉरवर्ड, मला फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर. मग हँडलर मॅपिंग पाहतं की स्लॅश हाय आहे रिक्वेस्ट मध्ये. मग हँडलर मॅपिंग सर्च करतं कंट्रोलर मध्ये की कोणत्या कंट्रोलरला स्लॅश हाय लिहिलेलं आहे, ठीक आहे. मग वापस पाठवतं डिस्पॅचर सर्लेटला, म्हणतं की बाबा डिस्पॅचर सर्लेट, ही जी रिक्वेस्ट आहे ना, ही हॅलो कंट्रोलर साठी आलेली आहे. डिस्पॅचर सर्लेट म्हणतं थँक्यू, हे झालं 2 नंबर, हे झालं 3 नंबर. थँक्यू. डिस्पॅचर सर्लेट काय करतं, ही सेम रिक्वेस्ट कोणत्या कंट्रोलरला फॉरवर्ड करणार? मग हॅलो कंट्रोलरला. हॅलो कंट्रोलरला ही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करणार. मग हॅलो कंट्रोलर काय करणार? या रिक्वेस्टला प्रोसेस करणार. प्रोसेस करणार म्हणजे काय करणार? रिस्पॉन्स मध्ये, ठीक आहे. हॅलो कंट्रोलर काय करणार? रिस्पॉन्स मध्ये आपण रिटर्न काय करतो या कंट्रोलर मधनं? रिटर्न त्या मेथड मधनं स्लॅश हाय मेथड, मेथड सॉरी, स्लॅश हाय नावाची एक आपण गेट मॅपिंग, रिक्वेस्ट मॅपिंग क्रिएट केली आहे, आणि त्याच्यामधून रिटर्न काय करतोय? हे देअर, राईट, हॅलो. मग हा जो हे देअर आणि हॅलो आहे ना, हा तुमचा डेटा आहे, म्हणजेच हा तुमचा मॉडेल आहे. हा तुमचा डेटा आहे, हा तुमचा मॉडेल आहे. मग कंट्रोलर काय करणार की म्हणणार ठीक आहे, मॉडेल आणि व्ह्यूचा एक ऑब्जेक्ट बनवणार. पण या केसमध्ये आपल्याकडे व्ह्यू काही नाहीये. या केसमध्ये डायरेक्ट व्ह्यू, आपलं स्पेसिफिक एखादं पेज नाहीये. तुम्ही स्पेसिफिक पेज सांगितलंय का? इथे नाही. तुम्ही म्हटला की डायरेक्ट ब्राउझरवर दाखवून द्या. म्हणून हा कंट्रोलर काय करतो, डायरेक्ट हा जो डेटा आहे ना, हा डेटा वापस पाठवतो डिस्पॅचर सर्लेटला. डिस्पॅचर सर्लेटला म्हणतो की बाबा हे घे, तू ही जी हाय रिक्वेस्ट पाठवली होती ना, त्या हाय रिक्वेस्ट साठी मी रिस्पॉन्स मध्ये हे देअर हॅलो सेंड करतोय, तू घे, तुला जे करायचं ते कर. मग हँडलर मॅपर काय, हॅलो कंट्रोलर सॉरी डिस्पॅचर सर्लेट काय करतो, हा सेम ऑब्जेक्ट घेतो आणि व्ह्यू रिझॉल्व्हरला पाठवतो, बरोबर. आता हे सगळे क्लासेस आहेत, व्ह्यू रिझॉल्व्हर, हँडलर कंट्रोलर तर माहिती आहे आपल्याला, हँडलर मॅपिंग वाला क्लास आहे. तर हे सगळं आपण एमयूसीच्या एक्झाम्पल मध्ये पाहू, कारण त्याला इट विल टेक अ कम्प्लीट 1 hour टू अंडरस्टँड अँड राईट एक्झाम्पल, ठीक आहे. व्ह्यू रिझॉल्व्हर कडे जातो. व्ह्यू रिझॉल्व्हरला म्हणतो की बाबा व्ह्यू रिझॉल्व्हर, माझ्याकडे हा बघ, हा रिस्पॉन्स सेंड केलाय कंट्रोलरने, याच्यातला कोणत्या पेजवर हा रिस्पॉन्स द्यायचा ते दे. व्ह्यू रिझॉल्व्हर म्हणतो की बाबा ठीक आहे, या केसमध्ये त्यानं काय केलं, फक्त हे देअर अँड हा एवढं प्रिंट केलंय, पण व्ह्यूचं पेज काय, याच्यात नाव काय दिलेलं नाहीये. मग तू एक काम कर, हा जो डेटा आहे हा जशाला तसा घे आणि ब्राउझरला देऊन दे. मग याच्यामध्ये व्ह्यू कॉम्पोनंटच नाहीये, मग जे डिस्पॅचर सर्लेटला व्ह्यू भेटणारच नाहीये काही, ठीक आहे. मग डिस्पॅचर सर्लेट काय करेल या केसमध्ये, हा जो डेटा आहे जशाला तसा रिस्पॉन्स मध्ये डेटा सेंड करेल, आणि हा डेटा विल बी डिस्प्लेड ऑन युअर ब्राउझर हिअर. मग ज्यावेळेस तुम्ही हिट करतो ना आपण, तर हा जो रिस्पॉन्स येतोय ना, हा हायला हिट केल्यानंतर हॅलो देअर, तर या हॅलो देअर येण्याच्या मागे एवढं सारं चित्र प्रेझेंट आहे. नाव गॉट इट, गॉट द लिटल बिट आयडिया.
हाउ अबाउट अदर्स? अर्चना समजतंय? मयूर, गौरव? सर आपण जेव्हा फ्रंट एंड टेक्नॉलॉजी यूज केली म्हणजे अँगुलर हम्म. रिॲक्ट वगैरे यूज केली ना, तर ते आता व्ह्यू रिक्वेस्ट रिझॉल्व्हरची तर हेच नाही ना. राईट. तर त्यावेळेस काय होतं, सी, इन दॅट केस नो, दॅट विल बी अ डिफरंट डिफरंट मॉडेल, डिफरंट डिफरंट हम्म. टेक्नॉलॉजी. जर एकाच प्रोजेक्ट मध्ये आता काय होईल? ओके, नाव, सो द गौरव इज आस्किंग, व्हॉट इफ समवन इज अ डिफरंट टाइप ऑफ डेव्हलपर? म्हणजे तुमच्याकडे जर सेपरेट टीम असेल, फ्रंट एंड डेव्हलपमेंटची सेपरेट टीम आहे आणि बॅक एंड डेव्हलपमेंटची सेपरेट टीम आहे, राईट गौरव? जसं की तुझ्या केसमध्ये, हा, येस, बरोबर. राईट, जसं की फ्रंट एंड डेव्हलपर एक वेगळीच टीम आहे, 10 लोक आहेत, लय हुशार आहेत, आणि त्यांनी काय केलं, एक सुंदरसा UI बनवून दिला. बॅक एंड डेव्हलपरची एक वेगळीच टीम आहे. तर त्या केसमध्ये काय करत असतो आपण? देर इज समथिंग कॉल्ड ॲज जेसन ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. जेसन टाईपचा डेटा असतो, जेसन फॉर्मॅटमध्ये एक डेटा असतो. मग काय करतं, फ्रंट एंडला काय माहित असतं, फक्त फ्रंट एंडला डेटा पाहिजे असतो. ठीक आहे. बॅकएंडचं काय काम असतं त्या केसमध्ये? फक्त आणि फक्त बॅकएंड डेटा सेंड करणार असतो. व्हॉट डज दिस बॅकएंड डू? बॅकएंड सेंड्स द डेटा. ठीक आहे. मग फ्रंट एंड काय करणार? डेटा घेणार आणि तिथं व्ह्यू करणार. देन इन दॅट केस वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कोणता व्ह्यू रिझॉल्व्हर आहे. कारण UI जे फ्रंट एंड जे डेव्हलपर आहे, त्याचं काम आहे की हा डेटा कुठे दाखवायचा, तो कुठेही दाखवू शकतो. ठीक आहे. मग हा डेटा कसा भेटणार त्याला? देर इज समथिंग कॉल्ड एज रेस्टफुल सर्व्हिसेस. रेस्टफुल सर्व्हिसेस. ठीक आहे. रेस्टफुल सर्व्हिसेस मध्ये काय असणार? रेस्टफुल सर्व्हिसेस मध्ये काय होणार, की तुम्ही एक सर्व्हिस बनवणार, ती सर्व्हिस तुम्हाला डेटा प्रोव्हाइड करणार, स्टुडंटचा, टीचरचा, ऍडमिन डिपार्टमेंटचा, लायब्ररीचा. तुम्ही फक्त मग बॅकएंडचं काम राहील फक्त डेटा प्रोव्हाइड करणं. कुठं दाखवायचा, काय करायचा, याला काही घेणं देणं नाहीये. ओके. धिस इज डन बाय अनादर टीम. मग या दोघांचा काही संबंध येणार नाही त्या केसमध्ये. मग याला जर वाटलं बाबा, स्टुडंटच्या पेजवर ऍडमिनचा डेटा दाखवायचा, हा दाखवू शकतो. या केसमध्ये तुम्हाला या दोघांचं काही काम नाही येणार. मग इथं झालं तुमचं डिफरंट डिफरंट टेक्नॉलॉजी. सो धिस इज व्हॉट इज द कम्प्लीट इंडिपेंडंट फीचर्स ऑर थिंग्स. ओके. नाव, व्हेन वी से MVC, नो, याचा अर्थ असा की तुम्ही एक मोनोलिथिक अप्लिकेशन डेव्हलप करतायत. मोनोलिथिक अप्लिकेशन म्हणजे एकच माणूस फ्रंट एंड आणि बॅक एंडचं काम करतोय, किंवा एकाच प्रोजेक्ट मध्ये दोन्हीही कोड बिसाइड्स आहेत. म्हणजे एकाच प्रोजेक्ट मध्ये व्ह्यू पण आहे, म्हणजेच UI टेक्नॉलॉजीचा कोड पण आहे, आणि एकाच प्रोजेक्ट मध्ये बॅकएंडचा पण कोड आहे, जसं की JSP सर्लेटच्या केसमध्ये केलं होतं. त्या केसमध्ये दिस कम्प्लीट MVC मॉडेल फिट्स हिअर. ठीक, गॉट इट गौरव? येस, म्हणजे आपल्याला फक्त काय करावं लागेल, हँडलर मॅपिंग आणि कंट्रोलर दोनच यूज करावं लागेल, फ्रंट बॅक राईट. एंड. राईट. आणि हँडलर, मॅपिंग, कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर सगळं डेव्हलप करायचं. याच्यात मॉडेल पण राहणार, म्हणजे JPA लेअर म्हणतो आपण त्याला. हा, मॉडेलमध्ये काय करतं, डेटाबेस सोबत जात, डेटाबेसवर क्वेरी फायर करणार, डेटा प्रिपेअर करणार, आणि कंट्रोलरला डेटा वापस देणार. कंट्रोलर मग डेटा त्या जेसन API फॉर्मॅट थ्रू मध्ये. जेसन फॉर्मॅट मध्ये UI ला रिटर्न करणार. दॅट इज व्हॉट समथिंग वी विल सी. ठीक आहे. हेच सगळं जे आता जे डिस्कस केलं, एव्हरीवन, व्हॉट एव्हर वी डिस्कस जस्ट नाव, नो, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डेव्हलप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. यानंतर, आजच्या नंतर फक्त हेच आपण डेव्हलप करणार आहोत. ठीक आहे, शेवटच्या दिवसापर्यंत. ओके, इफ यू गायज आर इंटरेस्टेड, जोपर्यंत तुम्हाला जॉब लागेल तोपर्यंत तुम्ही हेच प्रॅक्टिस करणार. ओके, दिस इज व्हॉट विल डिसाइड युअर जॉब. ठीक. आय होप यू गाइज गॉट द MVC concept. I hope you guys got the architecture, how it works, what is handler mapping do, what is controller, what is view resolver, okay, what is dispatcher servlet, what is view. ठीक है. We'll stop here. We'll continue tomorrow. If you guys have any doubt, you guys can ask. Otherwise, take care, guys. Bye bye.